Hello everyone. In the last lecture we have discussed about flash type ADC, and in this lecture I will be explaining about successive approximation type analog to digital converter. In successive approximation type ADC, it is an advanced version of a digital RAM type ADC which is designed to reduce the conversion and to increase the speed of operation. So the conversion steps to be reduced and speed of operation is to be increased. The conversion time is maintained constant in successive approximation type AD converter because for every input it has to perform the same set of approximation, so the time remains the same and it is proportional to the number of bits in the digital output. So for a 3-bit case and 4-bit case, the 3-bit will have lower speed or better speed, unlike the counter and continuous type AD converters. And the basic principle of this analog to digital converter is that the unknown analog input voltage is approximated against an n-bit digital value by trying 1 bit at a time, beginning with the MSB. So here we are approximating, or we are setting a value for we are expecting that, or we are assuming that the output value, output digital is some value. So starting with the MSB, we'll set this MSB to 1, then we'll check with that with the actual analog input. Then based on the conclusion from that comparison, we will go to the next bit level, and we'll keep on that approximation process. And this type of analog to digital converter operates by successively dividing the voltage range by half. So in each stage we will be dividing the voltage range by half, and we'll be doing some trial and error process which will be explained later. The MSB is initially set to 1 with remaining bits set to 0, and the digital equivalent is compared with unknown analog input voltage. So the basic thing is that we are assuming some output value or output digital quantity. Say for a 3-bit case, first we will start with 100, that is the MSB is set to 1 and keeping the other 2 bits as zeros, and this 100 in this circuit or in this ADC, it will have an internal digital to analog converter which is used to convert this set or approximated value to corresponding analog value. So first we will be setting 100, and this 100 is converted into its equivalent analog value, and this will be compared with the actual analog input signal. And based on the output, that is if the analog input is greater than this value, or if the analog input is less than this value, we will do some operations which is like, if the analog input voltage is higher than the digital equivalent, the MSB is retained as such, that is as 1, and the second MSB is set to 1. So once the analog input is more than the set value, we have to increase the set value. So the MSB should be kept the same, and you have to increment, or you have to change the next MSB to 1. Otherwise, that is if the analog input is less, the MSB is set to 0 and the next MSB is set to 1. And this process is continuing step by step until it reaches the lowest bit or the LSB, and the result will be available in a successive approximation register. And this is the basic approximation process. So here we are starting at 100. 3-bit in the case, 3-bit ആണ്. So we are starting with 100 as the input. അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വരുന്ന വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാണ്. വന്നിട്ടുള്ളത് 100 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്ന് വിചാരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം നടക്കുന്നത് ഈ 100 എന്നുള്ള അസംഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു, അതായത് MSB 1 സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ എന്തിലേക്ക് കൊടുക്കും, ഒരു ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടറിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും, ഇതിന്റെ വാല്യൂ. അത് സേ VD ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്താണ് ഡിജിറ്റൽ. സോ ഈ VD എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കും. എന്നിട്ട് ഈ VDയും നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ വരുന്ന ഇൻപുട്ടും തമ്മിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു കമ്പറേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ VD നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തതും കൊടുക്കും, പിന്നെ നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ വരുന്ന VI
ഈ വി എയും കൂടി കൊടുത്തിട്ട് എവിടെ കൊടുക്കും, ഒരു കമ്പറേറ്ററിൽ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും ഏതാണ് ഹൈ ഏതാണ് ലോ. സോ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും. സോ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് 3 ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ MSB നെ 1 ആക്കി വെച്ചു. അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് അനലോഗ് വാല്യൂ കണ്ടു. അതും ആക്ച്വലി കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട അനലോഗുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു. ആ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അനലോഗ് വാല്യൂ ആണ് വലുതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അസ്യൂം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ VD എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് 3 ആന്ന് വിചാരിക്കുക. നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, 5 ആണ്. ഇതിൽ ഏതാണ് വലുത്, VI അല്ലേ വലുത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്താ, VI ആണ് വലുത് എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതാണ്, ഈ അപ്രോക്സിമേഷൻ തെറ്റാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഒന്നുകൂടി വലുതാക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ അടുത്തതിനും കൂടി മണ്ണാക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഈ കേസാണ് വന്നതെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് VI ഗ്രേറ്റർ ദാൻ VD എന്നാണ് വന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒന്നും കൂടി അടുത്ത ലെവൽ, ഇപ്പം ആദ്യത്തേനെ അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, അടുത്തതിനും കൂടി എന്താക്കുക, മണ്ണാക്കുക, അടുത്ത 0 ആയിട്ട് നിർത്തുക. വീണ്ടും ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവിടെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ മാറ്റം വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇതെന്തായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാണ്, 5 തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ 110 ആയിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് അതിന്റെ ഈക്വലന്റ് എന്തായിരിക്കും, 4 ആയിരിക്കും. സോ വീണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, വീണ്ടും നമുക്ക് എന്തെന്നെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്, അനലോഗാണ് വലുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിനെ വലുതാക്കണമെങ്കിൽ എന്താ, ഇതും കൂടി 1 ആക്കണം, ബാക്കിയുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നിർത്തിയിട്ട്. ഇനിയിപ്പോ നേരെ തിരിച്ച് ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഇപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് 6 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. 6 ആണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, VD ആണ് വലുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള അനലോഗ് ചെറുതാണെന്നാണ് അർത്ഥം. അതായത് ഈ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള വലുത്. അപ്പൊ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം, ചെറുതാക്കണം. ചെറുതാക്കുക എങ്ങനെയാ, നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത 1നെ റീസെറ്റ് ആക്കുക. അതായത് 1 ഇപ്പൊ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് 0 ആക്കുക, അടുത്ത ബിറ്റ് 1 ആക്കുക, 0 ആക്കുക. ഇത്രയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇതാണ് ഇതിൽ മൊത്തത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്. അപ്പൊ ഇതും കൂടി പറയാം. 100 എന്ന് വന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, അപ്രോക്സിമേഷൻ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ തുടങ്ങുകയാണ്. കമ്പയർ ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിൽ 2 പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത്. ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് വന്നത് വലുതാവാം, ഇൻപുട്ട് വന്ന് വലുതാവാണെങ്കിൽ ഇത് ചെറുതാണെന്ന് അർത്ഥം, ഇതിനെ വലുതാക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം, നിൽക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നിർത്തി അടുത്തിനും കൂടി മണ്ണാക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് 110. ഇനിയിപ്പോ വന്ന ഇൻപുട്ട് ചെറുതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ, ഈ സാധനം വലുതാണ്. ഇതിനെ ചെറുതാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിനെ നിൽക്കുന്ന 1നെ 0 ആക്കണം, അടുത്തതിനെ 1 ആക്കണം. അത്രയുള്ള കാര്യം. വലുതാക്കണമെങ്കിൽ നിൽക്കുന്ന 1 അതേപോലെ നിർത്തി അടുത്തതിനും കൂടി വലുതാക്കുക, 1 ആക്കുക. ചെറുതാക്കണമെങ്കിൽ നിൽക്കുന്നതിനെ 0 ആക്കിയിട്ട് അടുത്തതിനെ 1 ആക്കും. ഇതിനെ നിൽക്കുന്നതിനെ 0 ആക്കി അടുത്തതിനെ 1 ആക്കി. ഇനി ആ ലെവലും സെയിം പ്രോസസ് തന്നെയാണ്. വീണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്തു. ഇൻപുട്ട് തന്നെയാണ് വലുതെങ്കിൽ എന്താ, ഇത് ചെറുതാന്ന് അർത്ഥം. അപ്പൊ നിൽക്കണതിനെ അതേപോലെ നിർത്തി അടുത്തതിനും കൂടി 1 ആക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ചെറുതാണെങ്കിൽ എന്താ, ഈ സാധനം വലുതെന്ന് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, നിൽക്കണ 1നെ, അതായത് അപ്പൊ അവസാനം നിൽക്കണ 1നെ 0 ആക്കുക, അടുത്തതിനെ 1 ആക്കുക. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. സോ ഇത്രയുള്ളത് വരുന്നുള്ളൂ സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ. ഏറ്റവും അവസാനം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കിട്ടുന്നത്, എന്താണ് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് 3 ബിറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്കറിയാം സ്റ്റാർട്ടും എൻഡ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ ഉണ്ടാവും. ബൈ യൂസിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് വി ആർ ഗിവിംഗ് ദ സ്റ്റാർട്ട് കമാൻഡ് ആൻഡ് വൺസ് എ കൺവേർഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ EOC വിൽ ബി ഹൈ. ഇവിടെ ക്ലോക്കും കൂടി ഉണ്ട്, ഇതിന്റെ ടൈമിംഗ് സിങ്ക്രോണൈസ് ചെയ്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇതൊരു സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ രജിസ്റ്റർ ആണ്. ഈ ഇതിലാണ് നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടുക. B1 B2 B3 അങ്ങനെ 8 ആണെങ്കിൽ B8 എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് 8 ബിറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇത് അസ്യൂം ചെയ്യണം. അപ്പൊ 8 ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും 1, ബാക്കിയെല്ലാം 0 എന്നുള്ളത്. 1 0 0 0 0 0 0 0 എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇതിന് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും, കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടറിൽ കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഈക്വലന്റ് അനലോഗ് വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. 7 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ 7 എന്നുള്ളതാണ് ഈ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അസ്യൂം ചെയ്ത വാല്യൂ. അപ്പൊ അതാണ് എവിടേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുക, ഈ VD എന്നുള്ള ടെർമിനലിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുക. അത് VD എന്ന് വിചാരിക്കുക, VD-യിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുക. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നത്, അനലോഗ് ഇൻപുട്ട് വരുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, റെഫറൻസ് കൊടുക്കുന്ന പ്ലസിലേക്കും അനലോഗ് അപ്പുറത്തെ വെർച്വൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും. എങ്ങനെയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, VI ഇവിടെയും വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് അനലോഗ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ അനലോഗ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ 8 ആയിരിക്കാം. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ, നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതാണെന്നാണ്. അപ്പൊ ആ ചെറുതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, വലുതാക്കണം. എങ്ങനെ വലുതാക്കും, നിൽക്കുന്ന അതേപോലെ നിർത്തി അടുത്തും കൂടി മണ്ണാക്കും. അപ്പോൾ ഈ 1 അതേപോലെ നിർത്തും, ഇതിനും കൂടി എന്താക്കും, 1 ആക്കും. അതങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് അവസാനം നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ സെറ്റ് ആയി കിട്ടും. എവിടെ കിട്ടും, ഈ SARൽ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഡിജിറ്റൽ ഫോമിൽ വന്നിട്ടും അത് നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഇതുവഴി നമുക്ക് അത് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും. അതാണ് സംഭവം. സോ അത്രയാണ് ഇതിൽ വരുന്നുള്ളൂ സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. And the circuit employs a successive approximation register which finds the required value of each successive bit by trial and error method. And the output of the SAR is fed to an n-bit digital to analog converter, and the analog output equivalent of the digital to analog converter is applied to the non-inverting input of the comparator, while the other input of the comparator is connected with the unknown input voltage VI. That is, the inverting terminal is connected to VI and VD is connected to non-inverting terminal.
and the comparator output is used to activate the successive approximation logic. So our logic start ചെയ്യുന്നത് ഈ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ബേസിലാണ്. When start command is applied, SAR sets the MSB of the digital signal while other bits to 0. Assuming an 8 bit, already പറഞ്ഞ പോലെ 10000 വരും. The output of SAR converted to analog equivalent and it is compared with the analog input signal. VIV greater than VD ആണെങ്കിൽ this representation is less, so the keeping 1 as such, next bit is also changed to 1. ഇനി വീണ്ടും അത് കമ്പയർ ചെയ്യും. ലെസ് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എന്താ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന 1നെ, അതായത് ലെസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ 1നെ നമ്മൾ എന്താക്കും, 0 ആക്കും, അടുത്തതിനെ 1 ആക്കും, അങ്ങനെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. സോ ഇതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ദിസ് പ്രോസസ് റിപ്പീറ്റ്സ് ഫോർ ഓൾ ദ റിമൈനിങ് ലോവർ ബിറ്റ്സ് ഇൻ ദ സീക്വൻസ് until all positions are tested and the end of conversion signal is sent out when all the bits are scanned. Okay, and this table shows the flow of conversion sequence. Explain genial alkaran. And the advantages are speed is high compared to counter type ADC, and it has good ratio of speed to power, and it is having some compact design compared to flash type. അതിൽ കൂടുതൽ കമ്പാരേറ്റേഴ്സ് ഒന്നും അധികം വരുന്നില്ല, and it is inexpensive. Disadvantage എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഹൈ. ആറിന്റെ കോസ്റ്റ് ഹൈ ആണ്, കോംപ്ലക്സിറ്റി ഉണ്ട് ഡിസൈനിൽ, ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.